सिंह मजीठिया, सरदार सुखबीर सिंह बादल, सो सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया। सत्कारयोग मेरे वड्डे वीर साहिबवाल सिंह जी के गृह विखे इकत्र होए श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, जिले के प्रधान सत्कारयोग विरसा सिंह जी वटोहा जी, सत्कारयोग इथों MLA रह चुके साडे सत्कारयोग वीर संधू साहब, सत्कारयोग स्टेज ते बैठे हलका दखनी दे तलवीर सिंह गिल साहब, सारी सत्कारयोग मौजूद शख्सियत गुरु प्यारी गुरु रूपी साध संगत जी, गज वज के फतेह प्रवान करियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं साहिबवाल सिंह जी संधू साहब का इस गल का कोटन कोट धन्यवाद करदा, और मैं समझदा कि लफ्ज़ अल्फाज छोटे पै जाएंगे। और अजकल के जमाने च पहला जरूर ये गल्लां सुनी दियां सी कि किसी नूं टिकट मिले ना मिले, कोई चेयरमैन नहीं मिले ना मिले, ये उदाहरण दिते जाते सी सानू कि वो हमेशा पंथ नाल जुड़े रहे, पार्टी नाल जुड़े रहे। अजकल के जमाने च जदों या तो कलयुग का ज़्यादा जोर है या किहड़ी गल का जोर है या साडे च वो ठरम्मा नहीं रहा, की कारण है की नहीं मैं उहदे च नहीं जांदा, मगर हर बंदा ये चाहुंदा है, हर लीडर ये चाहुंदा, हर एक इंसान ये चाहुंदा कि अगे वधे जिंदगी च। और मैं समझदा कि इकबाल सिंह जी संधू साहब भी इसे सोच नाल आपकी जिम्मेवारियां, आपदियां गतिविधियां पार्टी प्रति, लोगों प्रति, इलाके प्रति, माझे प्रति ये जिम्मेवारियां बखूबी निभा रहे सी, निभा रहे हैं, निभाते रहेंगे। मगर एक गल सुखबीर जी अज मैं क्या करे बगैर रह नहीं सकता, मैं किसी वड्डे लीडर का नाम तक नहीं लेना, लाओ लहे नाल फायदा कोई नहीं। मगर कल परसों भी एक खबर लगी थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आया तो जोड़े लीडर साहब को जोड़ के गए वो भी सत्कारयोग ने, मगर गल की कहना जी मेरा पता लैन आए। दिल्ली च हज़ारां की मौत हो गई आ कोविड च, कन्ना नूं ऑक्सीजन नहीं मिलिया, की कुछ नहीं मिलिया, किते उन्हां दा भी पता लै लेंदे। जरनैल सिंह जिन्हों एक्स MLA जरा MLA सी दिल्ली विधान सभा च, उन्होंने लंबी हल्के तो इलैक्शन लड़ाई, लंबी इलैक्शन लड़ा के ये गल आखी कि जरनैल सिंह साडा मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, भावें 5 बना छड्डे उन्होंने दावेदार, झंडे को भी बनाता। जिहड़ा थोड़े खिलाफ लड़िया सीगा, मेरे खिलाफ लड़िया एक बब्बू गोशा जा, उन्होंने भी बना छड्डिया, एक दो होर बना छड्डे, जिहड़े नहीं बने सी 2-3 आप बन गए। मुड़ के हाल देखो की होया कि जरनैल सिंह की डेथ जद हुई, उत्थे केजरीवाल नूं जिन्नियां लानतां लोकां ने पाईयां कि दिल्लियों चक के तू इनू भेजता सी लंबी बाल साहब के खिलाफ, और मुड़ के जिस तरीके नाल उन्होंने जलील किया, ये हालात करते कि कोरोना नाल जदों पीड़ित सी उन्होंने बिस्तरा मंजा तक नहीं मिला हस्पताल से, तो ये लोग जेड़े कल कहते सी पता लैन आए जी सद के आओ, मगर गल्लां खोखलियां पंजाबियां नाल ना करया करो। ये तो वो गल समझ जाते जिहड़ी किसी दे ना समझ लगे, गल जिहड़ी मर्जी करो, मगर झूठ बोले का फायदा कोई नहीं। और वो भी मेरा सत्कारयोग बापू ही आ, अंकल ही है, वो कहता जी मेरा पता कोई नहीं लैन आया। पता तो लैन आइए जे आप थोड़ा को पता हो टिकना किथे। ब्रह्मपुरा साहब भी नहीं लैन गए, ब्रह्मपुरा साहब को सत्कारयोग ने बहुत उन्होंने पार्टी प्रति चलो
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਰਿੰਦਰ ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਅਜੀਤ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਪੂ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਦਾਸੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੁਣ ਕਹਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਚ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਸਪਾ ਚ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਚੜ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੜ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮੁੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਮੰਮੀ, ਮੁੰਨੇ ਤੋਂ ਪਾਪਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਜੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਫਸਲ ਦੀ, ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਊ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੀ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਗਰਮ ਕਰੰਟ ਏਡਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਮਗਰੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਗੜਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਮਗਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੰਚ 'ਚ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਖਿਆ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੋ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਗਵਾਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਹਰਮੀਤ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਸੱਦੂਗਾ। ਤੇ ਏਡਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਰੰਜ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾੜੋ, ਇਹ ਸਭ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਵਿਖਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਚਲੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋਣ, ਤਗੜੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਹੰਢਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਹੰਢਾ ਲੀਆਂ। 19 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਝੰਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 100 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਜੰਮੇ ਪੰਥ 'ਚ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਦੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਦੀ ਬੈਠਿਆ ਕਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਚੁੱਬੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਘੁਮਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਇਹ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਗੁਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋ ਔਰ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਇੱਥੋਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਢਿੱਚਕ ਜੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਾ ਵੇਖ ਲਿਆਂਗੇ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 47 ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁੱਕੀ ਵਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ 2012 ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ 7 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਐਡੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰੈਂਕ ਵੀ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ 'ਚ A1 ਅਹੁਦਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਇਹ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕਬਾਲ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰ SS ਬੋਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਉ ਜੱਫੀ ਪਾ ਦੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਇਧਰ ਵੀ ਪਾ ਜੱਫੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਨਾਲ ਭਾਈਏ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪੱਟੀ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਹਲਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੰਚ ਨਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋਸ਼, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਕਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग मेरे सियासी गुरु सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब, सत्कारयोग माझे के जरनैल मजीठिया साहब कह गए वड्डा वीर इकबाल सो, मैनूं भुलेखा जिहा पई जांदा भी वाकई मैं माझे के जरनैल सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया साहब, जिन्हां दे रब की किरपा सदका, इन्हां दे आशीर्वाद सदका तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ मौका मिलता। साडे जिला प्रधान सरदार विरसा सिंह जी बलटोहा साहब, मेरे वड्डे वीर सरदार हरमीत सिंह संधू साहब, तरन ताਰਨ तो श्रोमणी अकाली दल के साडे साबका विधायक सरदार तलवीर सिंह गिल साहब, मेरा वीर गुरलाल सिंह दोबलिया साहब, स्टेज पर विराजमान ने सरदार बगीचा सिंह जी लईया सरपंच साहब, गुरविंदर सोहनी, सरदार हरी सिंह जी कसेल, सरदार अमरजीत सिंह सरपंच साहब, सरदार मनजिंदर सिंह जी एमा। मैं जिन्ना ना बहुत ज़्यादा इस करके मैं नावां दे विच ना टाइम पवां, क्योंकि बादल साहब ने जाना जल्दी। पहला फतेह बुलाऊंगा, फतेह का सारे जाने गज वज के जवाब दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। स्पीच बाद च करनी, पहला दो जकारे बुलाने आ, क्योंकि जो सियासी गुरु ते माझे के जरनैल सरदार मजीठिया साहब नाल अज दास के गृह विखे आए तो सारे दे नाल विचार साझे करने लिए आए आ। इन्हां दे मान सन्मान दे विच मैं दो जकारे लाने आ ते मैनूं पता वो लास्ट प्यारा सोहनी खलोते ने, गुरजीत होनी खलोते ने, उन्हां तक आवाज़ जावे सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगे कि जकारा अज श्रोमणी अकाली दल की जित दे लग रहे हैं। एक करके जकारे का हाथ खड़े करके किसी का हाथ थले नहीं होना चाहिए मेरे भरा का, क्योंकि इन्नी गर्मी के विच तुसीं 12 बजे दे बैठे जे। जकारा बुलाऊंगा, जकारे का जवाब पूरे जोश ना दिओ। बोले सो निहाल। श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल, सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया। हुण मैं स्पीच करांगा, क्योंकि मैं क्या एक बार मेरे भरा नूं गर्मी गुरमी वाहवा लगी आ। अज का जिहड़ा प्रोग्राम आ, मैं अपने पार्टी के प्रधान साहब का, बादल साहब जी का, मजीठिया साहब जी का जिथे धन्यवाद करता कि जिन्हों ने अपने नमाड़े वर्कर, अपनी टीम के मैंबर के गृह विखे पहुँच के अज सानू आशीर्वाद देने लिए पहुँचे आ। मैं अपनी सारी टीम के नाल ये गल जरूर करांगा, क्योंकि जिंदगी दे विच मैं बड़े औखे टाइम भी वेखे आ, परखां बड़ियां पईयां। मेरे तो पहला मजीठिया साहब बोल के गया, मेरा नवा विआह होया 2002 दे विच, उदों उस समय विजिलेंस ने बड़ा जोर फड़ लिया कि बादल परिवार का नुकसान करना। मैं यूथ का प्रधान सी ते मैनूं पता बादल साहब उन्होंने मैसेज आ गया भी उदों कैप्टन की सरकार बनी, सारे लीडर डरते ही।
मावा में कहंदियां पुत जाओ ना, बादल साहब को खतरा बड़ा हो गया। कई ने बादल साहब दी फोटो भी लगा लिया होणगियां, मैनूं पता। लेकिन मैं ये गल माणना कहना, अपनी टीम की बदौलत कहना, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੱਕਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਐਡਵਾਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਲਗਭਗ 100 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 28 ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ तक मैं गुरु महाराज की कृपा सदका अपनी टीम की बदौलत एक गल कहनी चाहना, जे कदे श्रोमणी अकाली दल की कदे रजिस्टर लग्या होवे भी किहड़े बंदे ने किन्नियां गैर हाजरियां कीतियां, किन्नियां हाजरियां, रब की कृपा सदका, गुरु रामदास जी की कृपा सदका, गुरु अर्जन देव जी महाराज की कृपा सदका ते अपने लीडर की आशीर्वाद नाल कहना चाहना, कोई बंदा एक एबसेंट नहीं दस सकता, एक एबसेंट नहीं दस सकता। जिंदगी दे विच मैं पैसा कमाउण लई काम नहीं कीता राजनीति दे विच, क्योंकि जदों सरदार सुखबीर सिंह बादल सेंटर दे विच केंद्र दे विच वजीर हुंदे सी, मैं समझदा बादल साहब हुण फुल इन्हां नूं चार्ज मिलिया पंजाब दा, मैं कहदा मैनूं थोड़ा थोड़ा घाटा पै गया। अगे मैं 15 दिनों बाद बादल साहब को जाना था तो जाके स्लिपां रखी जानियां, ते सरदार सुखबीर सिंह बादल ने मेरे फोन करी ने अफसरां नूं भी इकबाल दा भी काम कर दिओ, आ भी काम कर दिओ, जिन्ने बादल साहब मैं तुहाडे कोल काम लै आ। जिद्दां मजीठिया साहब बोल के गए आ, जिस बंदे की जमीर मरी होगी, जिहदी गैरत मरी होगी, जिन्हां दे विच इंसानियत खत्म होगी, वो बंदे कीते होए कामां नूं भुल सकदे। लेकिन इकबाल सिंह संधू का खून गद्दारी वाला कभी खून नहीं है। मैं जदों दा भी राजनीति च तुरिया, क्योंकि मैं कई बारी जिले दे विच ग्रुप बंदियां हुंदियां वा, लेकिन कोई लीडर मैनूं बाह खड़ी करके नहीं कहता इकबाल सिंह संधू की टीम के मैंबर ने कदे जुरत की होवे, कोई हिम्मत की होवे, पार्टी के विरोध किया होवे, क्योंकि वर्कर अपने लीडर की निगाह पछाणदे आ, लीडर का हुक्म चाहुंदे आ की कहंदा। लेकिन अज मैं अपने इस प्रोग्राम दे विच बादल साहब आप जी नूं विश्वास तोड़ना, जिद्दां मजीठिया साहब ने कहा, दुख तो बड़ा लगता जो मैनू पार्टी चो कढ़िया ही। सही गल दसा तो मैं बादल साहब सारी रात सौ नहीं सी सकिया, लेकिन मैं ये जरूर कहा सी, मेरे को पत्रकार भरा भी आए उस दिन, मैं कहा नहीं अज नहीं, मैं अज नहीं, मैं कल गल करी। अगले दिन मैं बादल साहब ये कहा भी मैनू ब्रह्मपुरा परिवार को सर्टिफिकेट लैन की लोड़ नहीं, मैं अकाली हाँ, अकाली सी ते अकाली रहूँ। मैं जिंदगी दे विच बड़ियां मुश्किलां मुसीबतां वेखियां, बड़े माड़े दिन भी वेखे आ, लेकिन मैं ये जरूर कहना कि सरदार सुखबीर सिंह बादल वर्गा लीडर साफ दिल लीडर नहीं हो सकता पंजाब नूं कोई, क्योंकि मैं निजी तौर पर जानता इन्हां दे दिल दे विच किसे नाल वैर नहीं, विरोध नहीं, दुश्मन भी चल के आ जाए सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं आके बेनती कर दे कि बादल साहब मेरे बच्चे का काम है, बादल साहब ने लिया आप जब करा आप ही करो। मैं कहा जो दे सरदार सुखबीर सिंह बादल ने मैनू हुक्म कर दिता कि इकबाल तू हुण मजीठिया साहब की ड्यूटी करनी, मजीठिया साहब के नाम रहना, तो मैं ये गल भी मारना कहना चाहना, मजीठिया साहब का जदों भी कदे हुक्म आ गया, जे भावें किते मैनू पता एक बार मैं पटना साहब गया सी किसी प्रोग्राम धार्मिक यात्रा से, साहब कहते जल्दी आ जाओ मोगे रैली है, पता नहीं कि प्रोग्राम सी, मैंने याद नहीं पूरा, उदों मैं उतों पटना साहब 22 ईयर वापस आ गया। एक बारी सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने मोगे रैली रखी थी, तो तरनतार दे विच इकट्ठ रखे, हरमीत सिंह संधू की कोठी भी इकट्ठ रखा सी, एक इकट्ठ ही तरनतार बाईपास से करना सी, वो डेट देती जिस दिन मेरे साले का सगन सी, लेकिन मैं कहा साले का सगन बाद भी चल जाऊँ, बातें चल जाऊँगा, लेकिन पार्टी प्रधान का हुक्म है मैं उत्थे जाना जी। मेरे कहने का भाव मैं अपनिया कोई अपने मुँह सिफत नहीं करनी चाहता, मैं अपने सारे साथियों को बेनती करनी चाहना, तगड़े होके जंग लड़नी है। ये जंग किसी की निजी नहीं है, ये अज जंग हैगी आ साडी सिर की पग दी है जंग, श्रोमणी अकाली दल की
ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਪਸੀਨੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਹੋਈਆ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਆਏ ਜੇ, ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਧੂ ਲਈ ਆਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਲਾਓ, ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਟਾਨਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਬਣਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ, ਠੋਕ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆਈ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਤਪਰ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੋਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾੜਾ ਪਛਾਣੋ ਨਾ
बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। सो ये सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब उन्होंने तो आशीर्वाद लैके निकले ने प्रधान साहब सुखबीर सिंह जी बादल साहब। सो हुण मैं बिना टाइम दे मैं बेनती कर लगा, लेकिन एक ही चीज़ चाहना कि प्रधान साहब अज तरन तारण साहब विखे आए ने और अपना ये परिवारक प्रोग्राम आ, घरेलू प्रोग्राम आ, मैं चाहना जकारियां दा जोश गूंज एक बार पूरे पंजाब सुनाई दी जाए। बादल साहब लखां लोगों दी रैलियां करते हैं, पर बादल साहब हर थां एक गल कहन, जिहड़ा तरन तारण दे साहब दे विच जोश सीगा, जिहड़ा इकबाल सिंह संधू की टीम दे विच जोश सीगा, शायद वो किते वेखण नूं नहीं मिलिया। मैं तां जोर दी जकारा बुलावांगा और मैं चाहना हथ खड़े करके आपां जकारे दी गूंज दे विच मैं इनवाइट करूंगा सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब नूं। बोले सो निहाल। एक जकारा होर, बोले सो निहाल। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब। तरन तारण जिले की समुची श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप, वर्कर साहबान, सरदार इकबाल सिंह संधू जी, सारिਆਂ ਨੂੰ मैं फतेह अर्ज करदा ਹਾਂ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार इकबाल सिंह संधू नाल मेरा संबंध तकरीबन 26-27 साल पहले जुड़िया। मैं भी नवा नवा सियासत सी ते इकबाल भी मेरे नाल ही उदों सी। असी 5-4 जाने जिहड़े मेन सी, उन्हां चों किरणवीर कंग भी हुंदा सी, शरणजीत ढिल्लों भी हुंदे सी, इकबाल हुंदे सी, एक भट्टी सी वो मुंडा ते नवे नवे सी। उदों मैनूं याद है पार्टी की सीनियर लीडरशिप उदों यही समझदी सी कि मुंडे खुंडे जे है ते सानू मैनूं याद है उदों स्टेज ते भी सानू कोई बोलण नहीं दिंदा हुंदा सी। ते जदों पार्टी की किते मीटिंग हुंदी ते उदों जो सीनियर लीडर फैसला करते कि जी अज आप इस जगह से कट करना, एक मिनट रुको, तो गल होंगी किड्डा वड्डा कट कहते जी 8-10 हज़ार का कट कर लीए। मैं उत्थे नेड़े हुंदा जी, मैं कहा जी सानू यूथ नूं दे दिओ, असीं इह तों वड्डा कर लांगे। वो सोचते सी कि एवें किवें कर लैणगे ते असीं सीनियर लीडरशिप तो वो प्रोग्राम अपने कोल ले लैंदे जी। पर मैं देखिया इन्नी मेहनत की, असी हर बार जे 10,000 का कट के 20,000 के करते सी। अखीर विच यूथ अकाली दल की होंद इन्नी तकड़ी बन गई, नौजवान असी सारे ने 5-7 जणिਆਂ ने बहुत मेहनत की, एक टीम बन गई सी साडी पूरे पंजाब। मैनूं याद है उदों यूथ अकाली दल का असी एक इकट्ठ रखिया सी, 1 लाख तो वध नौजवान इकट्ठा किया, घर घर इन्नी मेहनत की। मैनूं मतलब उसदे बाद अपना यूथ अकाली दल की मूवमेंट ही बहुत चल पई ते मैं तो कहना जो ओरिजिनल जिहड़े लीडर जिन्होंने खड़ी की मेरा वीर इकबाल। अच्छा मैनूं किते भी कोई लोड़ हुंदी, किते किते पंगा पै जांदा या कुछ होर हुंदा, जे 4-5 बाणिਆਂ ਨੂੰ टैलीफोन ਜਾਂਦਾ इकबाल उन्हां विच हुंदा सी। जदों कैप्टन नाल लड़ाई लड़ी मैं लगता हर महीने साल तो मैं लगता 4-5 महीने तो मेरे को ही रहे होना उत्थे यह संबंध। अच्छा मैं इहनूं पूरी सपोर्ट करता सी, कंटिन्यूस करता रहा। रमरा साहब साढ़े सत्कारयोग उदों सब तो सीनियर लीडर। अच्छा मैं इकबाल की सपोर्ट करता,
ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ SSP DC ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਥੋਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਪਾਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਕੰਮ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਲ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 15-20 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਪਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਣੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ 'ਚ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜੂਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਐਜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਕਬਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਮੈਂ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਲੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਲੋਕ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਸੈਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੀਚ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ।
ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 4.5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, 13 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਐਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਜੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੇ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤਿੰਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਗੜਾ ਨਿਆਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਐਕਟੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲਿਆਓ, ਨਿਆਰਾ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।